पहले मैं कहांगा कि अगर कारोबार करना चाहते हैं तो अगर कोई एतबार वाला बंदा एतबार वाला कारोबार है तो करो। कौमी बचत की स्कीम पैसा लगाओ, उहदे च पैसा भी महफूज होएगा, तुसी भी महफूज होवोगे। आखिरी मैसेज ये है, सेव समथिंग फॉर पाकिस्तान सेविंग। प्यारे वेखण वालिओ, आखदे ने भई जदों तक इस खाकदान दे उत्ते लालची जिंदा ने उदों तक फ्राडियां दे फ्राड भी चलदे ही रहणगे। जदों बंदा उहदे दिल च लालच पैदा हो जाता है, वो किसी ऐसे रस्ते तो अमीर होना चाहता है जिहड़ा शॉर्टकट होवे, या रातों रात जिमें असी आखने एक साड़ी टर्म है लिटरेचर दी कि रातों रात अमीर बनन दे जदों सुफने वेखन लग पैने आ ते असी लाजमी फिर किसी फ्राडीए दे हत्थे चढ़ जाने आ ते वो जो साड़ी झोली च हुंदा है वो भी चुक के लै जांदा है। पिछले दिनां च तुसां वेख्या भी गुजरांवाला दे विच एक IT दा बहुत वड्डा फ्राड होया। एक ऐप के जरिए लोगों को डॉलर्स इकट्ठे किए गए कि असी तुहानूं इहदे उत्ते हर महीने मुनासब मुनाफा दिया करांगे, और वो भी डॉलरां दे विच। लखूक हाथ की तादाद दे विच शहर के लोग, सादा लोग तो असी उन्होंने नहीं कहांगे क्योंकि विच बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, विच सहाफ़ी, विच होर बहुत सारे लोग उत्थे लुटे गए। इस तो थोड़ी देर होर पिछा टुर जाइए, अपना पिछोकड़ फोलीए तो डबल शाह गुजरांवाले का एक बड़ा वड्डा किरदार होया है। वो भी लोकां दे रुपये डबल करन दा लालच लोकां नूं दिंदा सी, और बहुत ज़्यादा गुजरांवाला दे की पूरे पंजाब पाकिस्तान लैवल ते लोग उहदे कोल आए ते आके उहदे हत्थों लुटे गए। प्यारिओ, साडे एक बड़े ही प्यारे दोस्त ने, डायरैक्टर जनरल नैशनल सेविंग्स डिपार्टमेंट रिटायर होए ने, मुहम्मद खलील उन्हां दा नामे नामी इसमें गिरामी है। उन्हां दे कोल बह के इहो ही गल्लां असीं कर रहे सां कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने साडी मौजूदा मुआशी कुसाद बुजारी की वजह तो जदों कोई नवां काम करन लगदे ने ते वो बेचारे लुट कतदे ने, एक्सपीरियंस नहीं होंदा, किसे ते एतबार कर बैठते हैं, अपनी पूंजी उन्होंने फड़ा बैठते हैं और अगला रुपये लैके उन्होंने या खुद हड़प कर जाता है तो या उंज ही गायब हो जाता है मंजर तो। बंदा उन्होंने लभदा ही रहिंदा है कि मेरी अमाउंट, मेरी रकम लैके टुर कित्थे गया। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत गल की खलील साहब ने, उन्होंने ये फरमाया कि ज़्यादातर तादाद जिन्हां दे नाल धोखा हुंदा है वो अजे रिटायर्ड बजुर्गों की भी होंदी है, जिन्हां 50-60 साल गौरमेंट की नौकरी की होंदी है तो रिटायरमेंट के उत्ते जदों उन्होंने उन्होंने बकाया जात मिलते हैं तो वो किसी ना किसी थां ते पैसा इन्वैसट कर बैठते हैं कि चलो कुछ महाना माकूल मैनू मुशाहरा मिलन लग पवेगा तो मेरी घरदारी का बाइज्जत सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन उन्हां नाल ते बहुत ही ज़्यादा फ्राड होंदे ने, और फिर बाद वो बजुर्ग जिहड़े ने अपने पैसों तो भी जाते हैं तो औलाद भी उन्हां दा एहतराम नहीं करती। साडी बदकिस्मती कि एक अजिहा कल्चर साडे इस देश पंजाब विच जिहड़ा कि मुहब्बतां वाला देश है, साडे प्यारे पाकिस्तान विच मौजूदा अजोके मुआशरे च रिवाज पा चुकिया है कि औलाद भी अजे मापियां दी, अजे वालदैन दी ही इज्जत करदी है जिहड़े माली तौर ते मुस्तहकम होण। ते जिहड़े साडे बजुर्ग, साडे वालिदैन, साडे ऐसे अजीज़ व अकारब अपने रिटायरमेंट तो बाद अपनी सारी पूंजी वंजा बहिंदे ने, फ्रॉड की नज़र कर बहिंदे ने, उन्हां दी फिर घरों भी इज्जत नहीं होंदी ते महाना तौर ते उन्हां नूं जिहड़ी मुशाहरा उन्होंने जिस उम्मीद के उत्ते और रकम किसी को फड़ाई होंदी है उहदे तो भी जाते रहंदे। इहदा की हल है?
ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਮਹਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जी। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਫਰਾਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਾਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਪਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਾਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਡਬੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਕਤਸਾਦੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਸ ਐਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਏ ਜੀ ਹਮ ਆਪਕੋ ਵਿਦਨ 2 ਵੀਕਸ ਜਾਂ ਵਿਦਨ 1 ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਫਰਾਡੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ 4-5 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ 50 ਲੱਖ 'ਚ ਜਾਂ 40 ਲੱਖ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਸਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਡੇਲੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 15-20 ਕੇਸ ਵੀ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਆਸਾਨ ਰੂਲਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹਰਹਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਕੀਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਸਲਨ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਉਲ ਜਬਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਤਲੱਫਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਉਲ ਜਬਨ ਜਾਂ ਮਾਉਲ ਲਹਮ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਨਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਐ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸੇ ਨੁਸਖੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੇਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਫਰਾਡ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ YouTube ਦਾ ਜਾਂ Facebook ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਸਨਦ ਦਹਾਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਦਤੁਲ ਹੁਕਾਮਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਹਾਜ਼ਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ BUMS ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਯੂਨਾਨੀ ਐਂਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਨਦਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਨਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਨਾਦ
ਕਿਸੇ ਮੁਸਤਨਦ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਤਬੀਬ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ FIA ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੱਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜੀ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨया ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਤਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਲਕੀਨ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੀਇੰਗ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਦਾਰਾ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ 2-3 ਫਰਾਡ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਲੇਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ, ਬੇਵਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 1380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ
ਤੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਕਜ਼ੇ ਕੌਮੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ, ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਡੋਲੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਦਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ 100% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਾਡ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੀਗਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇं ਇਸਕੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ ਕੌਮੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਗੁਮਾ ਬੈਠਣਾ, ਗੁੰਮ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਰਾਡੋਲੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਕਢਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਫਾਰਮ ਟੂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇਸ਼ੂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ FIR ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ CNIC ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਮਾਮ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਰਕਜ਼ ਕੌਮੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ PIA ਦਾ ਟਿਕਟ ਜਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਸ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਸੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ। ਆਪਣਾ ਸਰਵਾ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਮੁਫਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹ ਫਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਫਤਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਦ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਰਬਾ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੁਨਾਫਾ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀਗਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੌਂਡਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੌਂਡਸ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਮਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਰਰ ਟਾਈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਨੇ ਜੀ। ਬੇਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ CNSE ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਬਾਂਡ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸੋ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ihtimal ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖੰਜਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ
ਅਸਲ ਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਤਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਵਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਰਕਜ਼ ਕੌਮੀ ਬੱਚਤ ਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਗਰੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਲਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰੋਡੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਾਹਯਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਮਾਹਾਨਾ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਵੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਤਾ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸੂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ रौनक हो जाऊं चट